श्री वाहेगुरु साहिब जी। कबीर ऐसी होए परी, मन को पावत कीन। मरने ते क्या डरपना, जब हाथ संधौरा लीन। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पे न जानिया कोय। ऐसी मरनी जो मरै, बहुर न मरना होए। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरा तहर कह द्वार। मत हर पूछै कौन है, परा हमारे बार। मत हर पूछै कौन है, परा हमारे बार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह गरीब नवाज सतगुरु जागदी जोत धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हजूर दी परम कृपालता सदका आप जी हफ्तावारी दीवान अंदर सतसंगत विच बैठ करके अपने सवासां नूं सफल कर रहे हो। उलीके हुए विशेष शहीदी समागम जिन्हां विच जिथे हजूर धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज का पवित्र शहीदी दिहाड़ा बहुत श्रद्धा पूर्वक मनाया है। जो जून 1984 बहुत वड्डा घल्लूकारा होया, उन्हां शहीदां दी शहादत नूं याद करदिआं ये पवित्र समागम उलीके गए। अज दा दास दा ये आखिरी दीवान है। शाम दा भी भावें समा सीगा, पर शाम नूं मेरी वापसी है। इस करके दोपहर दे इस दीवान विच आप संगतां दे दर्शन करके आप जी तो खिमा दा जाचक होवांगा। साध संगत जी, जिहड़ियां कौमां अपने आदर्श वास्ते शहीद नहीं होना जाणदियां, उन्हां कौमां दा अक्ष संसार तो मिट जाता है, खत्म हो जाता है। जिहड़े जिंदगी दे अंदर किसे चंगे मनोरथ नूं सामने रख करके जिउंदे है, आप धर्म की कमाई करते है, जात सत विच परपक्क रहिंदे है, उच्चा जीवन जीवंदे है। जदों किते वक्त आउंदा है, वो फिर हस के धर्म लई आपा वार दिंदे है, कुर्बान कर दिंदे है। खुश किस्मत हाँ असीं कि साडी कौम दे अंदर ऐसे सतपुरुषां दी कोई कमी नहीं।
बड़े बड़े महान महापुरुष कौम दे अंदर पैदा होए, जिन्हां ने संसार नूं दसिया कि असीं अपने धर्म की अणख ते गैरत बदले किवें हस करके मरना भी जानदे हां। सिंह साहिब भाई मनी सिंह साहिब जी जिस समय लाहौर दे अंदर कैद विच सन ते जकरिया खान ने फतवा की दिता कि जी सरकार दे खजाने विच 5000 रुपया भरना वायदा करके वो भरिया नहीं है, इस करके इन्हां नूं गिरफ्तार किया गया। भाई साहब जी गिरफ्तार सन ते लाहौर दे किरती सिख इकट्ठे होए। भाई साहब नूं जाके बेनती की कि महाराज 5000 की तां बात की है, असीं तुहाडे बराबर तोल के धन दे देंगे पर असीं तुहानूं शहीद नहीं होण देना। ते भाई साहब जी ने उस समय लाहौर दे सिखां नूं ये बचन कहे सन कि खालसा जी मैं तुहाडे खून पसीने की गाढ़ी कमाई जालम दे खजाने विच नहीं जाण देनी। ये संसार नश्वर है, एक दिन तां संसार तो सब ने चले जाना है। मैनू सच्चे पातशाह जी ने इस शहादत वास्ते चुनिया, मेरे वड्डे भाग हैं। कहा सी भाई साहब जी ने कि तन गंदगी की कोठड़ी हर हीरियां की खान, जे सिर दित्तियां हर मिलै तां भी सस्ता जान। भाई साहब जी कहते महंगा सौदा नहीं सस्ता सौदा है, जे मैनू बंद बंद कटवा के भी गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह का प्यार प्राप्त हो जाए तां मरण नूं तरजीह दिती। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी नूं नाशवंत जानिया सी। महाराज जी ने कहा ना, शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरण ना होई। जिहड़ा मोह ममता दे जाल विच फसिया होया मनुख साध संगत जी शरीर करके तां जिउंदा है, पता नहीं एक दिन विच भी किन्नी बार 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 मरदा है। ओदी जिंदगी जिउण नालों साध संगत जी बदतर हो जाती है। पर जिहड़े सच्चे पातशाह जी दे शब्द नाल प्यार करते हैं, उन्हां दे जीवन दीयां खाहिशां मर जांदियां, किसी रस की पकड़ नहीं रहिंदी। भावें कि शरीर करके वो साडे वर्गे दिसदे है, पर साध संगत जी शरीर करके भेद नहीं समझना चाहिदा। उन्हां दे अंदरों सारे बंधन टुट जाते हैं, खत्म हो जाते उन्हां दे बंधन। ते जिहदे बंधन हजूर ने जिउंदियां जी तोड़ दिते होण, साध संगत जी वो सदा ही मरण नूं तरजीह देवेगा। ते कौमां जिउंदियां ही उन्हां दी कुर्बानी सदका ने ऐसा ही ये समा बनिया जदों दिनों दिन हालात सरकार दे अपने उस तरह का सारा कुछ बनाउण करके वो माहौल सिरजने करके हालात बिगड़ते चले गए। श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरख आप जी नूं श्रीमान संत बाबा करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरखां दे सचखंड जाण तो बाद दमदमी टकसाल की सेवा प्राप्त हुई। जदों कि इस तो पहला आप जथे विच आम ਸਿੰਘਾਂ की तरह ही सेवा सिमरन करते। गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी महाराज ने अपने पंथ की सेवा का माण
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ 3-4 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਗਾਹੇ ਅਪਗਾਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰੇ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ 10-10 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕੇ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਚੱਪੂ ਲਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਚੋਂ ਉਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਊ ਪੁਣੇ ਨਾਲ ਜੀਵਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟੱਲ ਨਾ ਵਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵ ਦਿਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ,
कीनो बड़ो कलू मैं साका, साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सी ना उचरी। सच्चे पातशाह जी महाराज दे शहादत का जिक्र करदे महापुरखा ने कहा, भाई ये एडी वड्डी शहादत है, सारी हिंदू कौम जिन्ने इन्हां दे शरीर ते रोम ने, जे इन्नी वार भी महाराज दे अगे अपना सिर वड वड के रखण तां भी गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दी कुर्बानी का यह बदला नहीं चुका सकते। ऐसे शब्द जिस समय सुने सी तो सरकार ने पूछे कौन ने, तो कुछ नुमाइंदियां ने दसिया कि बीबी यही है पिंडरां वाला जिन्हां दी बाबत पुछदी है कि इनू गिरफ्तार करो। कहते गिरफ्तार किया सारे पंजाब नू अग लग जाएगी, क्योंकि महापुरखा ने सिख कौम नू एक आवाज़ दिती सी, सिर जावे तां जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे। इस आवाज़ नाल सुती हुई कौम महापुरखा जगा दिती सी। ते साध संगत जी, भावें कि महापुरखा दे सचखंड जाण तो प्रतीत हुंदा सी सब नू कि उन्हां वर्गी अगवाही हुण कौन देऊगा, पर यह तां गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह ही जानदे सन कि अगे जिन्हां ने अगवाही करनी है उन्होंने सिख कौम का मान नाल सिर तां चक देना है। ये गल दावे ना कही जा सकती है। जे जून 1984 का घल्लूकारा ना हुंदा, शायद साध संगत जी ये दस्तारां ते सिखी स्वरूप अज साडे सामने इस तरह ना हुंदा। ये उन्हां मर जीवड़ियां दे डुले हुए खून का सदका है कि संसार भर विच सिखी प्रफुल्लित हुई है। सुते हुए सिख जाग पे है, नहीं तो केस कट्टण का तो एक रिवाज जिहा ही बन गया सी। पतित हुंदे जा रहे सन नौजवान। संत बाबा करतार सिंह जी ने जिथे पंजाब नूं हलूणिया, संत बाबा जरनैल सिंह जी ने सुती जमीर जगा दी। नौजवान दाड़ा प्रकाश करन विच माण समझण लगे। कालजां स्कूलों के अंदर दस्तारां ही दस्तारां दिसन लग पईयां। इथों तक ये केवल मैं नहीं कह रहा, जिहड़े कोई साध संगत जी उस समय दे सरकार दे उच्च अहुदियां ते बैठे हुए नेक ऑफिसर सन, चाहे वो हिंदू सी चाहे वो सिख सी, अज भी वो कहिंदे है कि जे किते थोड़ा चिर संत बाबा जरनैल सिंह जी होर रह जांदे ते पंजाब विचों सारा ही नशा ते सारियां बुराइयां कुरीतियां उन्होंने बाहर कढ़ देनियां सी। वो आप कहिंदे है, क्योंकि संत बाबा जरनैल सिंह जी महापुरखा नूं सरकार भली भांत जानदी सी। उन्हां दी छवि संसार दे सामने बुरी पेश करदी सी, पर फिर भी उन्हां दा कोई चारा नहीं सी चलदा। उन्हां दी शख्सियत ही ऐसी उभर रही सी, जिमें जिमें कोई गेंद धरती ते थल्ले नूं दबाउंदा है ना। महापुरखा ने भी ये वाक कहे है कि भाई सिख कौम जिहड़ी है ना गेंद वर्गी है, जे गेंद नूं ना छेड़ीए तो पई रहिंदी है, पर जे इनू दबाउण दा यतन करिए तो जिन्नी दबाइए उन्नी उपर नूं उभरदी है। ते जिमें जिमें महापुरखों की शख्सियत नूं दाग लाउण दा यतन करदे, उन्हां उस शख्सियत नूं धुंधला करन दा यतन करदे। भावें कि अज भी महापुरखों की तस्वीर बाबत भी साध संगत जी बड़े यतन कीते है, पर जिमें जिमें उन्हां यतन कीते है तिवें तिवें वो तस्वीर होर उभरदी है। यतन करदे है, पर तिवें तिवें संसार दे अंदर पंजाब दे विच होर वाहनां दे उत्ते वो तस्वीरां लगदियां। ये उन्हां दी कमाई सी। सच्चे पातशाह जी महाराज दे प्रति उन्हां दे मन अंदर जिहो जी निष्ठा सी, दृढ़ इरादा सी, ऐन चट्टान वर्गा, कोई उन्हां दे इरादियां नूं हिला नहीं सकिया, क्योंकि सच्चे पातशाह जी महाराज दे चरनां उपर उन्हां नूं दृढ़ विश्वास सी। बहुत सारे जिहड़े महापुरखों नूं दूरों जाणदे सन,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਗਰਮ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਸੀ, ਬੜੇ ਦਇਆਵਾਨ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਛਵੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਮ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਰੇਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। 4-5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਿਲਵੀਂ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਜੇ ਸਰੀਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਖੂਨੀ ਮੰਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਹਾਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ? ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਖੇ ਜੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਓ। ਫਿਰ ਅਖੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖੋ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ? ਕਿ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ?
ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾफ़ करना, कई ਸਿੰਘਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। मैं किसी गल दे विरोध च नहीं, पर मर्यादा पक्ष तो सिख धर्म दे प्रचारक होने दे नाते वर्त रखना भी गुरु साहब जी दे उपदेश मुताबिक सही नहीं मन्निया गया। किसी प्रकार असी भुख हड़ताल रख करके महाराज सच्चे पातशाह जी ने सानू की वे दसिया, किहड़ा रस्ता दसिया। गरीब नवाज सतगुरु जी ने कहा कि भाई जदों बाकी सारे साधन मुक जाण, ना तो कोई प्यार नाल मनदा है, ना कोई अपील दलीर सुनदा है, तो फिर गुरु साहब जी ने जो सानू रस्ता दसिया ना, वो अणख ते गैरत नाल जिउण दा भावें वो जिंदगी थोड़ी होवे। हुण गरजा सिंह ते बोता सिंह किहड़ी बाहली जिंदगी जीवे सी, पर जिन्ना चिर जीवे सी राज कायम कर दिता सी। जिन्ना चिर भी वो रहे है शान दे नाल रहे है, भावें कि शहीदी पा गए, बड़ा थोड़ा राज सी, पर जिंदगी तो अणख ते गैरत वाली सी ना। ये महापुरखा ने कौम नूं दसिया कि तुसी कौन हो, ते जिमें जिमें देश आज़ाद होया, जिन्हों आज़ादी कहा जाता है, पर सिखां वास्ते तो साध संगत जी कोई आज़ादी आई नहीं, क्योंकि दिन पर दिन सिखां नूं दबाया गया, उच्च अहुदे दे ऑफिसरां नूं जलील किया गया, जिन्हां विच जनरल सुबेग सिंह जी एडे उच्च अहुदे ते हुंदियां होइयां निक्कियां जिहियां ऊणताइयां ला करके उन्हां दा नरादर करना। फिर मौके दे सिख लीडरशिप नूं जनरल सुबेग सिंह जी ने तकना, ते संत बाबा जरनैल सिंह जी महापुरखा नाल पहली मुलाकात होनी। पहली मुलाकात च महापुरखा ने अपना गातरे दा रिवाल्वर ला के उन्हां दे गातरे पा देना। ये साध संगत जी बड़ियां अलौकिक घटनावां ने। जिमें जिमें सरकार ने फिर हालातां नूं विगाड़िया, श्री हरमंदर साहब जी दे उपर पुलिस का घेरा जिहड़ा सी वो लवाया गया। जदों पुलिस असमर्थ हुई, BSF CRPF उन्होंने भी जदों जवाब दे दिता कि साडे तो ये जिहड़ी है ना स्थिति काबू विच नहीं आवेगी, फिर आर्मी का पहरा जिहड़ा सी वो लाया गया। जिमें वो सोचते सन, क्योंकि उन्हां दीयां लिखतां बोलदियां कहंदे जिवें हाथी दे दंद दिखाउण नूं होर हुंदे आ, खाण नूं होर हुंदे आ, ठीक इसे तरह ही अंदरों जवाब आया। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ, ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕੇਗੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੱਲੇ, ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ, ਕੌਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜੇ ਕੌਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਈ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ 2 ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਰਿੱਜ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਜੂਮ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕੇਵਲ ਚੱਪਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਏ ਉਹ ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਨੌਂਦਰਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੂਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਨਿਗਾਹ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਸਿੱਖ ਆਫੀਸਰ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਡਸਨ ਹਾਰਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ 4 ਹਾਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪੁਰਾਤਨ। ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਗੜਵਾਲੀਏ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਕਥਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਬਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਨਰ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲੈ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਘੁੰਮ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਫੌਜੀ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਰੰਮ ਆਦਿਕ, ਨਾਲੇ ਮਾਸ ਆਦਿਕ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੜਵਾਲੀਏ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰ ਗਨਰ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ? ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਸੇ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਤੋਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਕੇ 6 ਦੀਆਂ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਾਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਦਿਲ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਦੁਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸਿਰਜਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤੱਕਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਰ ਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸਿਰਜੇ ਗਏ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਵੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਐਡੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਮੁੱਖ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਜ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 3:20 ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ